If I haven't completed, I'll start this one very quickly. We don't have time. No, ma'am. छैन रहेछ. La, confirm हो नि है? Yes, ma'am. Okay, let's quickly see your turn. है senior book. अब यहाँ त्यसो भन्दा तिमीहरू त धेरै पछाडी रहिछौ नानी हो. मैले क्लास मिस गरेको जस्तो पो लाग्यो त. What happened? What from life? No, this is showing up. It's not this one. This is the truth. धेरै अगाडि पो पढाएको छु त मैले त यो त. Oh, I missed here. Wait for a while, I'm just checking here. Okay, all of you, do you have book now? In front of you, you have kept now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैले धेरै अगाडि पढाएर छु. That's why I could not get the screenshot. I'm just searching, है. एकछिन पखाए. I thought I've completed already. Okay, now senior book I could not get. Okay, I got it now. Okay, what I require from life. I got it just now. Okay. What I require from life. Now let's see here. So, J.V.S. Haldane, right? The writer is J.V.S. Haldane. He was born in 1892 and died in 1964. Okay? He was from Britain. सुरुमा चाहिँ कहाँबाट हो भन्दाखेरि ब्रिटेनबाट हो, but later on what happened? He came and started living in India and he became a British Indian scientist who is well known for the study of physiology, genetics, evolutionary biology and mathematics, right? पहिला ब्रिटेनमा बसे पनि पछि आएर पोलिटिकल कन्डिसनले गर्दा पनि अनकम्फर्टेबल भएपछि he moved to India and started living there
His formal schooling was done from Eton College and New College at Oxford. He obtained his MA in 1914. Soon after, Haldane enlisted in a British army and served World War First. Right? World War First. I presented here in the screen. Okay, World War First को समयमा पनि चाहिँ एउटा ब्रिटिश आर्मीको रूपमा चाहिँ युद्धमा भिडिने व्यक्तिको रूपमा देखाइएको छ. After returning from the war, he begins his teaching career again in the university. है वर्ल्ड वारको समयमा युद्धमा होमिएर फर्किएपछि started his teaching career. So Haldane's first paper in 1915 demonstrated genetics linkage in mammals. Similarly, Haldane was a professor of socialist, Marxist, atheist, and the humanist. His political descent lead him to renounce his British citizenship in 1956. 1956 मा चाहिँ ब्रिटेनको चाहिँ उसले चाहिँ नागरिकता त्यागेर चाहिँ इन्डिया गएर बस्न थाले किनभने politically it was not favorable for him to stay in US again in Britain. Similarly, became naturalized Indian citizens. His major works dealt in animals biology. These are his books which is given. Now, similarly, now see there about him. See there in book. Okay. किताबमा हेर्न सक्छौ about him in the last paragraph मा हेर्न सक्छौ. The essay What I Required from the Life was written in 1948. 1940 मा उनले यो किताब लेखेका थिए. It was published in the Daily Worker, reflects socialistic conventions demanding democratic activities in workplace. भन्न खोजेको चाहिँ मानिसहरूले काम गर्ने वातावरण हुनु पर्यो. युद्धको समय पश्चात है शान्ति कायम भए पश्चात पनि के भयो पुँजीवादी क्यापिटलिजम को चाहिँ क्यापिटलिजम भनेको जसले लगानी गर्छ उले प्रॉफिट खाने र कामदारलाई चाहिँ प्रॉफिट नदिने अथवा उनीलाई भने जति स्यालेरी पनि नदिने र देशको अवस्था पनि इकोनोमिकली एकदम लोअर अन्डर डेभलप्ड अथवा एकदमै कठिन अवस्थामा गुज्रेको कारणले पनि he was just putting this topic to convey the message. Okay, he was also the critic. एकदम सोशल क्रिटिक को रूपमा देखाइएको छ. सोसाइटी प्रतिको उसको चासो र सोसाइटी प्रतिको चाहिँ उसले चाहिँ समय परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ सोशलिस्टिक पोइन्ट अफ भ्यू बाट पनि प्रेजेन्ट गरिएको छ. रिफ्लेक्ट्स द सोशलिस्टिक कन्भिक्सन्स डिमान्डिङ डेमोक्रेटिक एक्टिभिटीज इन वर्कप्लेस. दिस एसे इज written in the simple and lucid language. Simple and lucid भनेको के हो एकदम सरल भाषामा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ. And now we need to start this one. Okay, ल्याङ्ग्वेजहरु मैले के भने he uses a very simple and lucid language and talking very directly, giving the referenceहरु दिएको छ. त्यो युद्धको समय पश्चात आएको चाहिँ क्रान्तिलाई चाहिँ यसले चाहिँ विश्लेषण गर्न खोजिएको छ. The main purpose of writing this is to present the socialistic convictions, demand democratic activities in work, okay, discriminate in the capitalism, representing the idea of socialism. है यी कुराहरु चाहिँ अलिकति मेन पर्पज को रूपमा लेखिएको छ. यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन मैले अहिले भनेको कुराहरु विनिशा एनी कन्फ्युजन यो जुन एसे यो यसलाई कुन तरिकाले प्रेजेन्ट गर्न खोजेको छ मैले भनेको कुराहरु अलिकति तिमीले कन्सियस हुनु पर्यो. यो अलिकति तिमीलाई फरक अलि डिफरेंट लाग्ला. The main purpose of writing this essay is to present the socialistic convictions. है सोसाइटीमा भएका चाहिँ उतार चढाव यहाँ भएका चाहिँ पुँजीवादीहरूले खेलेका खेलहरू लोअर लेभल पिपल र अप्पर लेभल पिपलको बीचमा भएका डिफरेन्सेसहरू सोसाइटीलाई कसरी आदर्श समाज बनाउने भनेर चाहिँ मेसेजहरू दिने हिसाबले चाहिँ दिनको लागि चाहिँ that is the main purpose. Okay, so it has kept the subject of the general needs र requirements of life. मान्छेलाई चाहिँ मान्छे सोचेर गर्नको लागि मान्छेलाई चाहिने उपभोग्य चीजहरु के हुन्छ लाइफमा जसले गर्दा आदर्श समाज बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई प्रेजेन्ट गर्न खोजिएको छ. यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझेन? यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझेन? एकदम स्पष्ट नेपालीमा भन्ने मैले. यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो म्याम. Okay, what about the other? Mahesh?
बुझ्यो म्याम। Okay, now let's proceed then. है अगाडि बढौँ है त एकदम सही तरिकाले तिमीले यसलाई बुझ्नु पर्छ. This one is passage भन्ने बित्तिकै is quite different stories है. त्यहाँ बनाएर लेख्ने कुरा हुँदैन. जो यथार्थ छ त्यो कुराहरूलाई डिल गरेर लेख्नु पर्छ. Now let's see in the another page. I have got to accept the universe as it is. I must not require the impossible, and I shall do harm rather than the good if I try to imagine perfect being in the perfect world. But give the world as it is, I can say what I may reasonably hope both for myself and for others. I was born in the peaceful age. This first stanza, this first structure, माथिको अगाडिको structure जुन माथिको छ, I was born in the peaceful age and my youth I look forward to the life of peace. त्यसलाई हाइलाइट गरे यहाँ छुटेको रहेछ. त्यसलाई हाइलाइट यस कारणले गरे कि this structure is very important. What he says, I was born in a peaceful age. When was he born? 1892. त्यतिखेरको समाज भनेको के हो? नेचरलिजम, नेचुरल है, नेचरसँग अट्याच भएको समय हो. जतिखेर जताततै के थियो? शान्त थियो, शान्ति थियो. तर त्यो शान्ति युगमा जन्मिएर पनि जब ऊ वैशक अथवा युवक हुँदै गयो त्यहाँ के भए? कन्फ्लिक्ट हुन थाले. ऊ चाहिँ युद्धमा होमिनु पर्यो र युद्ध भनेको चिज जसको शक्ति उसैको भक्ति हुन्छ. So what he said here, I was born in the peaceful age and my youth looked forward to life of peace. है, त्यही कारणले गर्दाखेरि since 1914 I have been living in the heroic age. र ऊ यौवन उसको उमेरमा चाहिँ ऊ जब चाहिँ बच्चाबाट ठुलो हुँदै गयो ऊ कतातिर जाँदै गयो? ऊ हिरोइक एजतिर जाँदै गयो. किनभने संसारमा युद्ध चलिरहेको थियो र युद्धमा जित्नेको नै सर्वस्व चाहिँ हासिल हुन्छ. So he was there in the heroic age. This first line you have to underline. It carries a huge meaning. I see no prospects of surviving into another epoch of peace and fruit. So I must try to make the best of the time which I have lived. What do I ask for myself? I assume that I have food, water, clothes, and scent. Okay? मान्छेलाई चाहिँ विषम परिस्थितिमा मान्छेलाई चाहिँ हामीले पनि के छ भने आफ्नो अधिकार खोज्दै जाँदाखेरि अहिले त हरेक चीजको अधिकार खोजिन्छ. तर पनि नर्मल बेसिक नीड्स भनेको जहिले पनि कहाँ गएर अड्किन्छ? घाँस, बाँस र कपास है. क्लोथ्स, फुड र अर्को के छ? हेल्थ फेसिलिटिज र अरु फेसिलिटिजहरु पनि त्यसमा आबद्ध छ. सो फर्स्ट what he demand for. अब यहाँ राइटरले चाहिँ युद्ध पछाडीको समयमा जुन किसिमको सोसाइटीहरु परिवर्तन हुँदै गइरहेको थियो त्यतिखेरको समयमा what he demanded in the first. Okay, what for him, what I required for life. मान्छेलाई चाहिँ जिउनको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि first he has given priority to work. What he given priority to work. Okay, now what is work then? It is Halden's first requirements. He wants every healthy people at work in entire world with decent wage. Okay, the decent wage. Capitalism provides unemployment in the time of depressions. Okay, अब यहाँ तिमीले बुझ्नु पर्छ. First it comes, he gives priority to work because and a decent wage for my work. Aristotle defines happiness is not as sum of pleasure but as unimpeded activities. I want work which is hard but interesting, work of which I can see the fruits. I am exceptionally lucky because I can choose my own work to a large extent if I want to respite from the science. Now here, first paragraph बुझ्न जरुरी छ. He has given priority to work. काम पनि कस्तो हुनु पर्यो? काम मात्रै गर्ने फल नखाने होइन नि त. काम भनेको कस्तो हुनु पर्यो? काम पनि गर्ने र त्यसको फाइदामा पनि आफ्नो भागीदारी हुने है. त्यो किसिमको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो अरे. बट त्यस्तो छैन संसारमा. के छ जुन पनि अन्डर डेभलप्ड र डेभलपिङ कन्ट्रीजहरु छ त्यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि कामदारहरुलाई चाहिँ के गरिन्छ? एकदम लो पेमेन्ट दिएर चाहिँ उनीहरुलाई काम लगाइन्छ. कति घण्टा काम गर्छन् र त्यसको फल चाहिँ एकदम लो पेमेन्ट दिन्छन् र त्यहाँबाट आएको नाफाहरु भनेको कसको हुन्छ? जसले लगानी गरेको हुन्छ हैन. सो व्हाट ह्यापन? दैट इज नट गुड. त्यो भयो भने सोसाइटीमा
तल्लो रहेको व्यक्तिहरू तल्लो लोअर लेभलका व्यक्तिहरू कहिले उक्सिन पाउँदैनन् र धनी चाहिँ के हुन्छ प्रफिट खाएको खाइ गर्नाले धनी हुँदै जान्छ सो फर्स्ट थिङ इज दैट वर्क इज इम्पोर्टेन्ट तर वर्क पनि कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि प्रफिट खाने फ्रुट खाने काम गर्ने जसले काम गर्छ उसैले हात चाट्छ भने जस्तो जसले मह काट्छ उसैले हात चाट्छ भन्छ नि त्यो किसिमको प्रवृत्ति हुनु पर्यो अरे द फर्स्ट थिङ इज गिवन प्रायोरिटी टु वर्क आई क्यान गो टु बी अ war correspondent or the writer's children stories to make a political space so I enjoy to good deal of my second requirements now what is the second requirements then है काम उसको पहिलो हो भने he wants industries to be controlled by the worker यदि फ्याक्ट्रीजहरु छ भने फ्याक्ट्रीजहरुमा के गर्ने चाहिँ वर्करहरुलाई चाहिँ फुल फेसिलिटी दिने उनीहरुलाई पनि प्रफिटको भागीदारीमा राख्यो भनेदेखि के हुन्छ काम गर्नको लागि उनीहरुलाई चाहिँ प्रोत्साहन पनि मिल्छ प्रफिट धेरै भयो भनेदेखि कामदारको जीवन स्तर उकासिन्छ र फ्याक्ट्री जुन लगानीकर्ता छ उनीहरु पनि प्रफिटमा हुन्छ त्यस्तो किसिमको वातावरण हुनु पर्यो त्यस्तो किसिमले काम गर्न पाउनु पर्यो भनेर चाहिँ he has given priority to the work any confusion here no ma'am point wise लेख्नु पर्छ त्यही भएर प्रत्येक पोइन्टलाई सिन्सियर हुने now second one in the second paragraph where I have highlighted okay you have to give priority for that one also second is the freedom अर्को के हुनु पर्यो अरे भनेदेखि फ्रीडम हुनु पर्यो है फ्रीडम नभइसकेसम्म के हुन्छ मान्छेहरुलाई फ्रीडम भएन भने they cannot give full effort है freedom is his second requirement he wants more freedom of speech because of state's law stops him from speaking a lot है as a socialist उ सोशलिस्ट हो सोशल क्रिटिक हो समाजमा भएका र देखेका कुराहरू उले बोल्नु पर्छ र मान्छेलाई फ्रीडम भनेको काम गर्ने मात्रै हैन बोल्ने अधिकार पनि हुनुपर्छ अरे अब उ क्रिटिक भएकोले गर्दाखेरि उले अलि त्यही किसिमका प्रश्नहरू गर्छ र गभर्नमेन्टले उसलाई बोल्न दिदैन किनभने समाजमा भएका चाहिँ नकारात्मक कुरा मान्छेले थाहा पाए भने चाहिँ उनीहरुले चाहिँ त्यसको चाहिँ रियाक्सन देखाउँछन् भनेर पनि उसको लागि बोल्नको लागि छुट दिएको छैन है that's why what happened he wants freedom to speak right they speak because state laws stops him from speaking a lot as a socialist he has to speak more than the others he need to advocate equally and criticize drawback of the present situations है उसले समाजमा भएका कुराहरू देखाउन चाहन्छ तर उसलाई बोल्ने छुट दिएको छैन that's why what happened I don't mind of occasional truth act अब यहाँ कस्तो किसिमको चाहिँ कुरा आयो भने फ्रीडमको कुरामा अलिकति फेरि फोकस गर vastly more than most people but I want still more particularly more freedom of speech I should like to say and write what I think about Lord Brand's newspaper Mr. Dal Spells and Sir John Astrake's beers all of which are poisonous है मान्छेहरु के गर्छ पत्रकारिता पनि पिट पत्रकारिता भन्छ नि एकदम लोअर लेभलमा गएर चाहिँ डिल गर्ने त्यो खालको होइन मान्छेलाई चाहिँ के छ समाजमा भएका नराम्रा कुराहरूलाई पनि नेग्लेक्ट गरेर चाहिँ राम्रा मात्र कुराहरू प्रस्तुत गर्ने त्यो खालको होइन कस्तो हुनु पर्यो राम्रा नराम्रा दुवै किसिमका समाचारहरू चाहिँ देखाइदिनु पर्यो बोल्नेको लागि छुट दिनु पर्यो भन्न खोजेको now third one see in the third point is the health okay na यहाँ हेर है हेर्दै जाऊ है health I don't mind the occasional toothache or headache health भन्ने बित्तिकै कहिलेकाहीँ टाउको दुख्छ कहिलेकाहीँ पेट दुख्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ these are the normal things but I want to be fit for work and enjoyment in the intervals and to die when I can work no longer है health is a third requirement उसको लागि के हो health भनेको third requirement हो कहिलेकाहीँ सजिलो हुन्छ त्यो नर्मल कुरा हो तर हेल्दी सिटिजन हुनको लागि के भयो हेल्दी माइन्ड हेल्दी सिटिजन हुनु पर्यो र त्यसको लागि आधारभूत चीजहरू पनि गभर्नमेन्टले फेसिलिटिजहरू दिनु पर्यो भन्न खोजेको because he believes that healthy citizens can bring remarkable change in the society so he wants to be healthy enough to be fit for work and it's possible only with the fulfillment of food housing medical attendance to everyone है अब मान्छे कतिखेर हेल्दी हुन्छ भन्दाखेरि जब सरकारले चाहिँ हरेक कुराहरुमा ध्यान दिन्छ खानेकुरामा ध्यान दिन्छ सरकारले चाहिँ खानेकुराहरु
देखि लिएर हरेक हाउसिङको व्यवस्था गरिदियोस्, मेडिकल ठाउँ ठाउँमा स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य उपचारको लागि हस्पिटलहरू खोलिदियोस्। त्यस्ता किसिमका फेसिलिटिज भएपछि डेफिनेटली द सिटिजन विल बी हेल्दियर मिन्स definitely they can work more, they can give their effort, and definitely what happen, healthy citizens makes the city healthy citizens, it takes country towards the path of development हो नि त्यो कुरा त हैन, त्यही कुरा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ to help. Okay, now here's another fourth requirement is the friendship. Now what kind of friendship must be get? Particularly I require the friendship of my colleagues and commanders in scientific and potential work. I want the society of equals who will sit criticize me and whom I can criticize. मैले अघि पनि भने फ्रेन्डशिप भनेको कस्तो हुनु पर्यो भनेदेखि सोच मिल्नको लागि तह पनि मिल्नु पर्यो. Now what is happening there, especially in the underdeveloped countries, in case of Nepal also, नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि कस्तो छ भनेदेखि धनीको र गरिबको चाहिँ के छ, कन्ट्रास्ट एकदमै धेरै छ है. उनीहरू बीचको खाल्टो एकदमै धेरै छ, जसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, उनीहरू बीचको सोच मिल्दैन, उनीहरू बीचको काम गर्ने शैली मिल्दैन र त्यसको असर भनेको समाजमा नै परेको हुन्छ हैन. जब एउटै लेभलका रथ कसरी चल्छ भन्दाखेरि दुईटा पाङ्ग्रा समान हुनुपर्छ अनि रथ मजाले पुग्छ हैन. The same thing can be applied here also. Here's the fourth requirements. When living in the society, everyone needs friends and colleagues in any scientific and the political work. Scientific काम गर्नु पर्यो अथवा पोलिटिकली कुराहरू गर्नु पर्यो भनेदेखि जबसम्म चाहिँ लेभल मिल्दैन तबसम्म त्यो कुरा मिल्दैन. So what happened, everyone must get equal opportunity, everyone must get rights to criticize equally है. अब साथीहरुको कस्तो व्यक्तिको क्रिटिसाइज गरिन्छ, जोसँग लेभल मिल्छ, त्यही कारण लेभल मिलाउनको लागि पनि के गर्नु पर्यो, यो धनी र गरिबको चाहिँ खाडल पुरिनु पर्यो, अनि मात्रै के हुन्छ, समाज चाहिँ सही दिशातर्फ लाग्दछ भनेर फोर्थ रिक्वायरमेन्ट्सको रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ. Now you need to understand once again है, writers what happened while presenting his views. Now according to him, although he was born, यहाँ चाहिँ कस्तो किसिमले देखाउन खोजिएको छ भनेदेखि यो एसेस मार्फत चाहिँ what is his requirement, what is he wished for है, his major requirements को रूपमा चाहिँ यी चारवटा कुराहरू पर्छ है. मेजर रिक्वायरमेन्ट्स के रहेछ भन्दाखेरि फर्स्ट वान इज work, second one is freedom, third one is health, and fourth one is friendship. Okay, यी चारवटा पोइन्ट चाहिँ के हो, मेजर रिक्वायरमेन्ट्स मा पर्छ. फेरि पनि भन्दैछु, what I required from life मा चाहिँ राइटरले चाहिँ जुन समाजवादको हिसाबबाट समाजमा अति आवश्यक चीजहरू, व्यक्तिमा अति आवश्यक चीजहरूलाई क्याटेगोराइज गरिराख्दाखेरि हेल्थ, फ्रेन्डशिप, freedom र अर्को भनेको work, these are the four issues. Okay, these are the four things which is very necessary, which is the major portions है, major portions को रूपमा राखिएको छ. Now any confusion up to here? अपेक्षा कार्की? Yes, ma'am. How many points I have dealt here just now? 4 points. 4 points. Those are the major points. है, यो चारवटा चाहिँ समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि नभए नहुने कुराको रूपमा चारवटालाई प्रस्तुत गरिएको छ. First one is work. Yeah. Friendship, freedom, work, अनि एउटा लास्टको के थियो? Friendship, freedom, work र health. Okay, ma'am. Thank you. है, यी चारवटा कुरा चाहिँ नभई नहुने कुरा, एकदम अति आवश्यक कुरामा गएर टुङ्गिन्छ है. त्यस पछाडि भनेको माइनर रिक्वायरमेन्ट्स तिर अब हामी जाँदैछौँ. धेरैवटा पोइन्ट छ, सो आई नीड टु स्टार्ट है. अदर्स आर द माइनर रिक्वायरमेन्ट्स, अल्दो वी हैव टु स्टडी है, यसलाई क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ. सो दिस फोर थिंग्स आर द जनरल ह्युमन नीड्स फर माइसेल्फ. आई अल्सो डिमान्ड एडभेन्चर. अब उसले चाहिँ अरू कुराहरू राख्दैछ र अरू कुरामा के पर्यो भन्दाखेरि एडभेन्चर पर्यो. सिन्स माई लाइफ इज useful, it will be wrong to risk it for the very sake of risk advice. Since my life, okay, mountaineering or
motor racing. As a physiologist, I can try experiment on myself, and I can also participate in wars and the revolutions in which I approve. By the way, lots of adventures does not mean love of thrills. Okay, love of thrills. I spent 6 weeks in Madrid during the recent season. The only thrill that I got. Okay, now here, in which way the writers wants to deal here? Adventure र thrill भनेको के हो त? एडभेन्चर भन्ने बित्तिकै हामी के छौं अलिकति डेन्जर चीजहरुमा इन्भल्भमेन्ट देखाउने र ती डेन्जर चीजहरु गरिराख्दाखेरि आफुलाई जुन किसिमको थ्रिल महसुस हुन्छ डर महसुस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न खोजेको भन्ने बुझिन्छ तर राइटरको भ्यू त्यो होइन इट अल्सो बिलोंग्स टु द राइटर्स नीड है अब यहाँ एडभेन्चर र थ्रिल राइटर्सको अन्य माइनर रिक्वायरमेन्टमा पर्छ according to him adventure of life will be useless without risk factor right adventure bhaneko jaile pani risk factor badi huncha त्यसमा thrill huncha and he also tried to mean that he wants to involve himself in such active adventurous work which can bring change in the life of the people right ऊ चाहिँ कुनै डरलाग्दो काम गर्ने भनेको मतलब फिजिकली कतै के होइन उसले चाहिँ के छ समाज परिवर्तनको लागि चाहिँ जस्तो सुकै मूल्य मान्यतामा टेकेर अगाडि बढ्नु परे पनि अगाडि बढेर चाहिँ समाज परिवर्तनमा चाहिँ सहयोग गर्ने उसको चाहना छ र त्यसलाई एडभेन्चरको रूपमा उसले प्रस्तुत गरेको छ है सच एज महात्मा गान्धी कसरी चाहिँ मान्छेको लाइफलाइनमा कस्तो किसिमको परिवर्तन ल्याउनमा चाहिँ कस्तो भूमिका खेलेको थियो हैन पृथ्वीनारायण शाहले कस्तो किसिमको भूमिका खेलेको थियो त्यो किसिमको एडभेन्चर जसले चाहिँ समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकोस् that he represents as an adventure and thrill okay similarly another one now let's see in the another point there are other things which I desire but do not demand है अब यहाँ अलिकति describe I like to have a room of my own some books अब यहाँ अर्को point भनेको के छ desire र demand भन्ने छ desire र demand लाई कसरी प्रस्तुत गरियो भन्दाखेरि desire he has everything उसको सबै सम्पूर्ण कुराले भरिपूर्ण छ if he wants to read books it's there motor car is there daily bath if he wants to take it's available if he wants to do the gardening it's available हरेक कुराहरु हरेक फेसिलिटिजहरु छ but I have not and I bear up thought I am exceptionally lucky person because I got good deal of what I want अब यहाँ राइटरले यसलाई अलिकति फरक तरिकाले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न खोजेको छ according to the writer demand is something which we desire है or it must have demand भनेको के हो मलाई हुनै पर्छ necessities है desire भनेको के हो सबै कुरा पुग्दा पुग्दै पनि के छ यसो भएदेखि हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ desire भन्छ तर demand भनेको के हो जब नभई नहुने परिस्थिति हुन्छ हामी डिमान्ड गर्छौं इच्छा त desire त हाम्रो हरेक कुरा हुन्छ such as the writer है एकदम स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्न मन लाग्यो इट्स ओके खान मन लाग्यो ठीक छ इफ यु नीड टु डु एनी अदर थिंग्स त्यो desire भयो है डिमान्ड भनेको चाहिँ नेसेसिटीज लाई भन्छ सो डिजायर इज नट द रिक्वायरमेन्ट्स बट डिमान्ड इज मोर एसेन्शियल डिजायर भन्ने कुरा चाहिँ मान्यता राख्दैन तर डिमान्ड भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ रे अल्दो ही वाज फुलफिल्ड with all the desire but still unhappy with lacking of essential things है उसमा हरेक कुराहरु छ हरेक फेसिलिटी छ तर पनि के छ भने उ एक्लैमा मात्रै छ उसमा मात्रै सीमित छ सबैले त्यो फेसिलिटी पाउन सकेका छैनन् त्यति मात्रै होइन त्यो उसको इच्छाका कुराहरु होइन आवश्यकताका कुराहरु हरेक व्यक्तिले पाउन सकेका छैनन् so he demands for those things okay the writer is quite unhappy in that condition desire and demand बुझ्यो कि बुझेनौ क्लियर हुँदै जाऊ है एडभेन्चर र थ्रिल बुझ्यो कि बुझेनौ बुझ्यो म्याम ओके लेट्स मुभ इन द अनदर पोइन्ट अब अर्को पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि सिमिलरली I want to see every healthy man and the woman on the planet to work, but everywhere outside the Soviet Union they are unemployed. Though
very little of Sweden. I am socialist because unemployment, at least during the time of the depression, is the essential features of capitalism. यहाँ त त्यही कुरा गरिएको छ है. The main personal compliment is the work is not applied. I discovered new biological facts, but no use ever made because although the community would benefit, no individual would make the profit from the applications. अब राइटरले यहाँ चाहिँ के छ पर्सनल बेनिफिटलाई चाहिँ धेरै उ गर्नु भएन पर्सनल बेनिफिटलाई मात्रै सोचेर काम गर्ने होइन हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो हरेक व्यक्तिको लागि हरेक सोसाइटीलाई फ्रुटफुल हुने काम चाहिँ गर्नुपर्छ त्यसले मात्रै समाजलाई परिवर्तनको घेरामा चाहिँ लिएर जान्छ भनेर चाहिँ यो प्याराग्राफले सेकेन्ड प्याराग्राफले बताउन खोजेको छ. नाउ लेट्स सी. I want to see the workers controlling their conditions of work and I control of my own to consider extent. Most of work is dull. Most of them were unhealthy and exhausting. This need not to be the case, and I believe will not after will generations of democracy in the industry, how pleasant workers can show up their simple fact when they have time and money to spare 2 hours of the favorite occupations and the hunting and the gardening, the work of the Paleolithic and Heliotic ancestors respectively. I am socialist because I want industries to be controlled by the worker. In the third paragraph, the writer is demanding for the same thing. हैन फ्याक्ट्रीहरु कसले चलाउने पुँजीवादी तरिकाले चलाउनु भएन त्यो भनेको के हुनु पर्यो जस्तो चाइनाले गरिरहेको छ हरेक कुरा सरकारमा आधारित छ र त्यहाँ गरे बापत चाहिँ आफूले काम गरे बापत पाउनु पर्ने फेसिलिटिज हरेक पाएको छ हैन त्यस्तै किसिमले चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हरेक कुराहरुमा चाहिँ व्यक्तिमा निर्भर हुनु भएन हरेक कुराहरु के हुनु पर्यो सोशलाइज हुनु पर्यो सोशलाइज फर्ममा जानु पर्यो इन्डस्ट्रीमा पनि लगानी गर्नेले मात्र प्रफिट खाने हैन कामदारले पनि प्रफिट खान पाउनु पर्यो त्यस्तो किसिमको सोसाइटी हामीले चाहिँ बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ बताएका छन्. I want to see every man and woman to be healthy as possible. This implies food, housing and medical attendance. अघि मैले भनिसके हैन सिरियल है सबै मान्छेलाई के हुनु पर्यो फुड हाउसिङ र मेडिकल अटेन्डेन्स को फेसिलिटी हुनु पर्यो क्वालिटी र क्वान्टिटी attendance of the quantity and the quality which human biology demands in the modern equipments can supply है हरेक फेसिलिटिजहरु सबैलाई समान रूपले दिनु पर्यो. I want to see the end of the class subjection and sex subjection. This one is very important है. क्लास र सेक्स सब्जेक्सन भनेको क्लास भनेको लोअर र हायर क्लास भयो एकदमै असाध्यै धनी र एकदमै गरिब र सेक्स सब्जेक्सन भनेको र स्त्री र पुरुष बीचमा पनि विभेद हुने गरेको छ काम उस्तै गरिन्छ तर स्यालेरीको केसमा चाहिँ विभेद छ. क्लास सब्जेक्सन भनेको स्तरको हिसाबमा चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि उनीहरुलाई चाहिँ डिफरेन्सेस गरिएको छ. Only so will be the equally with the conditions of the fraternity be achieved since the main barriers between classes and the main reasons for the subsistence of women are economic. I took a revolution in the economic field for that end. Okay, so he was also demanding for the similarity. He was also demanding for the equality. Peace and security pani hunu parcha. As I am a socialist, I want to follow the men and women enjoying the advantages which I enjoy myself. I know what socialism will not confer of all these advantages in instant, but live in say the capitalism overthrown by the workers' power of जहाँ पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि क्यापिटलिजमलाई निकालेर फाल्नु पर्यो र त्यो ठाउँमा डेमोक्रेट हुनु पर्यो अरे सबैले सबै कुरामा समान सहभागिता हुनु पर्यो त्यसपछि मात्रै के हुन्छ अरे भन्देखि मोस्ट अफ द युरोप आई शैल डाई ह्यापीली त्यसपछि मात्रै म खुशी हुन्छु म भनेर भन्न खोजेको प्रत्येक व्यक्ति खुशी हुन्छन् प्रत्येक सोसाइटी चाहिँ ह्यापी सोसाइटी हुन्छ भन्न खोजेको. सर्टेन थिंग्स आर ल्याकिङ इन माई लिस्ट अफ रिक्वायरमेन्ट्स नोटेबली पीस एन्ड सेक्युरिटी. फेरि अर्को कुरा यहाँ जोडिदैछ पीस र सेक्युरिटी पनि हुनु पर्यो अरे. इट इज फर्टाइल टु रिक्वायर थिंग्स व्हिच मोस्ट अफ अनलाइकली टु ऑपरेट. फेसिजम्स is a living reality. Fascism, the Hitler. Okay, now what happened here? We are studying here, right? You हामीले पढिराख्दाखेरि के छ he has faced the first world war also. First world war को समयमा पनि उसले चाहिँ के गरेको थियो चाहिँ सहभागी भएको थियो र त्यसै क्रममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेसिजम भनेको के हो भन्दाखेरि जसरी हिटलरले के छ एक्लो रूपले चाहिँ सबै सत्ता आफ्नो हातमा
रूपमा लिएर चाहिँ उसले आफ्नो हिसाबले त्यसलाई चलाउन खोज्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले सुपेरियर पावर देखाउने हुँदाखेरि पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध, तेस्रो विश्वयुद्ध त भएको छैन। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध हुनुको कारण पनि के हो, कुनै एउटा त्यस्ता व्यक्ति थिए जसले चाहिँ आफ्नो शासनलाई चाहिँ लादेका थिए हैन। त्यो हिसाबको चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ के गर्छ अरे भनेदेखि डिस्ट्रोय हुने काम मात्रै गर्छ। वार इज स्प्रेडिङ एट प्रेजेन्ट है, युद्ध चाहिँ तन्किएको छ। सो वाट ही गिभ्स प्रायोरिटी टु पिस एन्ड सेक्युरिटी। त्यस्तो अवस्थामा देश झन् कमजोर हुन्छ, सोसाइटी कमजोर हुन्छ, व्यक्तिहरू कमजोर हुन्छन्। सो वाट इज निडेड, पिस इज निडेड, सेक्युरिटी मस्ट बी देयर। काम गरिसकेपछि अथवा कुनै ठाउँमा जान हिँडुल गर्नको लागि चाहिँ सेक्युरिटी छैन भनेदेखि के भयो, त्यो ठाउँमा पनि प्रगति हुँदैन भनेर देखाउन खोजेको थियो। एभ्रिथिङ विल बी डिस्ट्रोयड बाइ फेसिजम्स लाइक हिटलर। देयर इज नो फ्याटर्निटी। फ्याटर्निटी भनेको के, एकदम राम्रो उज्जवल है, इक्वालिटी, डेभलपमेन्ट्स विदाउट पिस एन्ड सेक्युरिटी। सो by presenting all these requirements at last he wished to die as a Socrates. अब हेर है अन्तिममा के भनिएको छ भनेदेखि I fully realize that peace and security are rightful aims and that my own desires for violent adventures is probably merely the adaptations to the age in which I live. I am child of my age and the worst. Okay, he said at last. अब अन्तिममा राइटरले के भनेका छन् भने he wants to die. Okay, like a Socrates. अब यति कुरा भन्दै राइटरले अब अन्तिममा चाहिँ हरेक कुराहरूलाई इन्डिङ गर्दै अब के भनेका छन् भने he wants to die as a Socrates. Now who is Socrates here? Socrates भन्ने शब्द जोडेको छ। एक्चुअली who the Socrates is है, Socrates, Aristotle भनेको अब बुझ है, they are the ancient philosophers है, ancient philosophers, or you can say they are the primary philosophers to talk about the state and the society. सोसाइटी को विषयमा एउटा आदर्श देश कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ डिल गर्ने पहिलो फिलोसोफर्स को रूपमा चाहिँ सोक्रेट्स र एरिस्टोटललाई लिइन्छ है। जसरी चाणक्यलाई चाहिँ नीति नियमको हिसाबमा लिन्छ, सोक्रेट्सहरु एरिस्टोटललाई पनि समाजवादको हिसाबले आदर्श समाजहरु कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर डिल गर्ने फिलोसोफर्सको रूपमा लिइन्छ। About the ideas about the ideal state, values, principles, norms of human life. Thus, this reference clarifies the purpose of intent to create the beautiful world by the philosophers. है अब यहाँ के देखाउन खोजेको छ भने he wants to die as a Socrates. Socrates कसरी मरेका थिए अन्तिममा भनेदेखि 70 वर्षको बुढो एजले पनि मर्ने बेला भएको, लाइफको हरेक कामहरुले सिध्याइसकेको अवस्था है, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के थियो भनेदेखि उसले मर्दाखेरि चाहिँ उलाई एउटा चाहिँ आरोप लगाएको थियो र उसलाई त्यो आरोपको चाहिँ क्लियरिफाई गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ उसलाई विषपान गराएर मरेको थियो है, विषपान गराएर मरेको थियो। although what happened, he died very happily. मर्दा पनि एकदम खुसी भएर मरेको व्यक्ति हो है। अझै भनौं उ हाँस्दा हाँस्दै के थियो, मरेका व्यक्ति को रूपमा उसलाई देखाउन सकिन्छ। उ भाग्न सक्थ्यो तर नभागिकन के छ, सबै कुरालाई स्वीकार गरेर उ अन्तिममा चाहिँ हाँसी हाँसी मरेको चाहिँ एउटा व्यक्तिको रूपमा देखाइएको छ। र उसको पनि के छ भनेदेखि राइटरको पनि मर्ने चाहना सोक्रेट्सको जस्तै छ। अहिले अकालमै मर्ने हैन, कम्तीमा 70 वर्ष पछाडी मर्न पाए हुन्थ्यो, हाँसी हाँसी मर्न पाएदेखि हुन्थ्यो हैन भन्ने चाहिँ उसको इच्छा छ। अब कहाँसम्म कतिसम्म चाहिँ ती कुराहरू पुग्यो भन्ने कुरातिर नजाउँ। सो एट लास्ट व्हाट ह्यापेन्ड, he wants to die as a Socrates. Socrates जसरी मर्न चाहन्छ, तिनटै इच्छा पूरा नभए पनि कम्तीमा दुईटा इच्छा चाहिँ पूरा भयो हुन्थ्यो भन्ने उसको चाहिँ सोच छ है। He was willing to die in that way and that is the ending of this essay. essay को ending चाहिँ त्यो तरिकाले भएको छ। सो एनी पोइन्ट्स यु हैवन्ट अन्डरस्टुड, नबुझेको कुरा छ भने नानी हो सोधिहाल। Come and ask me some questions here. Ask me some questions related to it.
ask me some questions if you haven't understood anything from here. So now let's deal with the question answer and the summary. Let's deal with the question answer and the summary. Okay, now let's see here what I require from life. Check out the summary. Click it out. Summary actually तान्नु Complete? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, second page. Work and freedom. Ma'am, एकचोटि गरिदिनु न त अगाडिको. Okay, this one is the summary. Summary यहाँदेखि सुरु भयो, page 1. Complete? Yes, ma'am. Page number 2. Page number 2. Work and freedom. Bio. Yes, ma'am. Page number 3. Health and friendship. Page number 4. These are the minor requirements. Complete? Yes, ma'am. Okay. Peace and security. 7. Bio? Yes, ma'am. Okay, यति नै हो. This is about the writer. किताबमै भएको कुरा सारेको मैले. Okay, now anything you haven't understood from here, you can ask me quickly. Now, who is the writer? What is his name? सरसरी मलाई भन त. I'm asking you the question. You can unmute. अब unmute. हजुर भन्न त. John Borden. Alden. Very good. Okay. Okay. Can you just present me those 4 points? Health, friendship, freedom, friendship and health. यो कुराहरु एकदम बुझ्न जरुरी छ है. वर्क भन्ने बित्तिकै केलाई प्रायोरिटी दियो? डेफिनेटली कामलाई प्रायोरिटी दियो. As we haven't studied the previous course है. अब पहिलेको ओल्ड कोर्समा हामी पढेनौ. जब चाहिँ हिटलर सत्तामा चलिरहँदाखेरि राइटरलाई एउटा उसको आमाले when she was 10 years old एउटा सानो क्लिप सुनाएको मात्रै हो. अब उनी 10 वर्षकी थिइन्. 10 वर्षको हुँदाखेरि उलाई चाहिँ आमाले जहिले पनि के थियो भने आमाको इच्छा चाहिँ त्यतिखेरको समयमा छोरीहरू सिंगारिनु, ऐना अगाडि बस्नु, आफ्नो फ्यामिलीलाई प्रायोरिटी दिनु. द्याट वाज द बेसिक चीजमा पर्थ्यो हैन. तर जब युद्ध छेडियो तब मान्छेहरूको परिस्थिति सायद उनले देखेर होला. जब उनी 8-10 वर्षकी थिइन्, आमाले एक दिन बोलाएर उसलाई सोध्नु पर्यो, अनि मेन थिङ यु वान्ट टु एचिभ है, तिमीले लाइफमा के पाउन चाहन्छौ, तिम्रो लागि लाइफको सबैभन्दा ठुलो पाटो के हो भनेर सोध्नु भयो. एक्चुअली आमाको इच्छा थियो छोरीले चाहिँ फ्यामिली भन्छ होला भन्ने उहाँको सोच थियो. फ्यामिली इज द मेन प्रायोरिटी भन्छन् होला भन्ने थियो. बट राइटरले भने नि वर्क इज मेन important things for me in my life. Okay, किनभने काम बिना
हरेक कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ अधुरो हुँदैछ फ्यामिली मात्रै भनेर हुँदैन रहेछ किनभने फ्यामिलीले चाहिँ हरेक खुसी हुनुभयो पहिला चाहिँ के थियो कामले दिँदो रहेछ फ्यामिली भन्दा पनि काम महत्त्वपूर्ण हो भनेपछि आमा जस्तै के हुन्छ नि द सेम प्रायोरिटी इज गिभन हियर बाइ द राइटर ओके ही हैज गिभन मोर इम्फेसिस टु द वर्क बिकज द्याट वाज द सिनारियो विच इज प्रेजेन्टेड बाई हियर हामीले त धेरै वारको विषयमा पढिरहेका छौँ त्यसले भएको जनधनको क्षतिहरू पढिरहेका छौँ रिसेन्टली yesterday also I have studied one story related to war okay and same thing is happened here also because he was involved himself in the fighting of fighting positions or he was also involved in World War so he may have felt that work is most important and the necessary things in life freedom health and the friendship and other comes in the minor requirements है त्यसमा बुझ्नु पर्ने छ र त्यही कुराहरूलाई तिमीले अलिकति प्रायोरिटी दिनु Hey, it's only about the writer, no? What is there? Okay, what I require from life, यो त writer को विषयमा हो तिमीले किताबबाटै निकाले हो just see there. Similarly, what happened, what I require from life by J.B.S. Haldane is very important essay. I hope you may have understood. And okay. Who are you, little I? We have completed. The gift in wartime also we have completed. Poem sakyo. Now tomorrow we have class or not? Next time. आइतबार छ है त्यसो भने मलाई सम्झाऊ है म पोभर्टी आइतबार हैन म्याम सोमबार होला सोमबार मंगलबार बुधबार हैन सोमबार छ है अहिले पढेको मध्ये केही नबुझेको छ भने सोधिहाल्नु किनभने अझै 6-7-8 मिनेट बाँकी छ म फेरि तिमीलाई रिभाइज गर्दिहाल्छु किनभने अब हामी अलिकति छिटै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ है कुनै चीज नबुझेको एनीथिङ यु हैभन्ट अन्डरस्टुड यु क्यान आस्क मी सबैजना बोल न एटलिस्ट सबैजना बोल शेयरिङ गर कुनै टपिक कुनै विषय which you haven't understood you can ask me because more or less we are going to complete the section 2 right poverty is also the it belongs to the essay group read it once okay कतिसम्म दयनीय अवस्था हुन सक्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ बाइ जो गोडविन पार्कर in the poetry section so poverty section so what you'll do you'll read it once by yourself also है यो चाहिँ एकदम गरिबीको विषयलाई लिएर लेखिएको चाहिँ एसे हो है एकदमै you can feel very pitiable conditions for a person who is going through that moment त्यो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको व्यक्तिलाई चाहिँ कतिसम्म चाहिँ असर परेको थियो भन्ने कुरा नि बुझ्न सकिन्छ now nothing is there to ask कति ज्ञानी भएको तिम्रो okay now see the question we have deal with the question also no 268 now see in the question pattern quickly how does the writer distinguish between the peaceful age र heroic age मैले अघि भनिसके peaceful age र heroic age को विषयमा भने कि भनेन छिटो बोल त नानी हो peaceful age भनेको के हो जब उहाँको जन्म भयो हैन वर्ल्ड वार भन्दा अगाडि जन्मेको हो नि त peaceful age भयो तर वर्ल्ड वार पछाडीको समय भनेको heroic age भयो किनभने त्यतिखेर युद्ध चर्किरहेको थियो र जसले मार्न सक्छ you are definitely it's a heroic age similarly why does the writer wants more freedom of speech than the most people because as being a social critic he need to show the situations that the society situations about the society and the peoples are going through okay na त्यही कारणले पनि के हो भन्दाखेरि he need as being a social critic he need freedom of speech according to the writer what are the four general human needs अब म भन्दिन मैले भनिसके what is the difference between desire and demand according to the writer desire and demand भनेको के हो
डिजायर भनेको के छ हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ आवश्यक हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ डिमान्ड भनेको के हो अति आवश्यक चीज हो ओके हैन हेल्थ कन्डिसन्स हेल्थको चाहिँ फेसिलिटिज भनेर भनौँ वर्क फेसिलिटिज हुनै पर्यो के हैन ह्याप्पिनेस हुनु पर्यो फ्रीडम अफ स्पेस फ्रीडम टु वर्क हुनु पर्यो सो यी कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति डिमान्डको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ है जुन नभई नहुने कुरा हो घाँसपासको पासका कुराहरू व्हाई डज द राइटर डिमान्डेड सेक्युरिटी सेक्युरिटी नभए भए के हुन्छ नभए के हुन्छ वी क्यान फिल इट अहिले पनि हामीले फिल गरिरहेछौँ है एक्सप्लेन द फलोइङ लाइन्स इन द रिफरेन्स अफ द कन्टेक्स्ट द सेटिस्फ्याक्सन अफ द एडभेन्चर इज समथिङ मच मोर solid than the thrill right what kind of satisfaction is he talking here about what kind of adventure is he talking about ke motor bike haru lagera chai pahad ko kuppama kudaune bhaneko ho that is also kind of adventure but he is not talking here about those adventure okay he was talking about those adventure through which he can change the life of the people he can change the life of the society he can change the face of the country okay so that things you have to present I want the workers to see the fruit of their own work what does it mean fruit of their own work भनेको के हो आफूले काम गरेको फल पनि आफूले खानु पाउनु पर्यो आफूले काम गरे पाएको प्रफिट अथवा लसको भागीदारी पनि आफू हुनु पर्यो बट देयर own of their friends well-being त्यति भएपछि मात्रै के हुन्छ समाज डेभलप हुन्छ क्यापिटलिजमले काम गर्दैन क्यापिटलिजम हुनु हुँदैन क्यापिटलिजम भनेको पुँजीवाद है पुँजीवाद भनेर भनेको के हो भनेदेखि पुँजी लगानी गर्नेले प्रफिट पनि खाने र कामदारहरूलाई जहिले पनि के गर्ने डिस्क्रिमिनेट गर्ने र सोसाइटीमा एक किसिमको अप्पर र लोअर क्लासहरुको डेभलप गर्ने काम गर्छ है व्हाई डु यु थिंक एसएस हैड टेकन द रेफरेन्स फ्रम द एन्शियन्ट फिलोसफर्स सोक्रेट्स एरिस्टोटलको एक्जाम्पल किन दिनु भयो भन्दाखेरि ही हिमसेल्फ वाज द सोशलिस्ट उ आफू पनि के हो सोशलिस्ट हो सोशल क्रिटिक हो सोसाइटी आदर्श सोसाइटी अथवा सोसाइटीमा कस्तो किसिमको प्रिन्सिपल्सहरु युज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने व्यक्ति भएको कारणले पनि र फिलोसफर्स एन्शियन्ट philosophers such as Aristotle, Socrates भनेको के हो प्राइमरी फिलोसफर्स who talks about the society त्यो कुराहरु प्रेजेन्ट गर्ने है डिस्कस द एसे इन टर्म्स अफ ल्याङ्ग्वेज त्यो त थाहा मैले भनिहाले एकदम लुसिड ल्याङ्ग्वेजहरु डाइरेक्ट ल्याङ्ग्वेजहरु सोशल सब्जेक्टहरु युज गरेको छ फ्रम द ओन पोइन्ट अफ भ्यू है न्यारेटिभ पोइन्ट अफ भ्यू युज गरेको छ सो ही हैज रिटन इन भेरी सिम्पल फर्म What do you require for your life to be happy and satisfied? लग एकजना कसैले भन त what you need to be happy and satisfied ठ्याक्क के दिमागमा आयो त्यो कुरा प्रेजेन्ट गर्न सक्छौ तिमी खुसी हुनको लागि लाइफमा के चाहिन्छ है त भनेको right from your own point of view है what and how is different from the capitalism and write an essay about your ड्रीम हाउस आफ्नो सपनाको संसार आफ्नो सपनाको घर विषयमा पनि लेख्न पर्ने हुन्छ सो दिस इज द एन्डिङ अफ दिस एसे आई होप यु वोन्ट ह्याभ एनी प्रब्लम कुनै क्वेशन फेरि बुझेन भने सोधिहाल विनय जी एट खोल न हो माइकहरु खोल न विनय जी बढी छिन विनय जीले माइक म्यूट नै राख्ने हो what about the others any question you haven't understood you can ask me because only 1 minute is left and I need to leave Vinisha any problem you have no ma'am okay महेश तिमी नै बोल्छौ ल भन त नानी एनी प्रब्लम यु हैव देयर पवन घिमिरे क्लासमा त अल्छी गर्थ्यो अब माइक अन गर्न पनि अल्छी लाग्न थाले जस्तो छ अनम्युट गर्न पवनलाई एनीवे ओके पूजा पूजा शाह yes ma'am केही छ नानी नबुझेको कुरा छैन ma'am
Anyway, it's time to leave all of you. Okay. Have a great day. Okay. While reading, you need to enjoy. जति enjoy गर्छौ त्यति बुझ्छौ. Don't be lazy. Okay. जसरी पनि पढ्नै छ. So it's not good to feel lazy and be a little bit active. See you next week, I think. Okay. Thank you all. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Ma'am. Bye bye.